ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਆ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਸੰਕਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ $1500 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖਰੀਦੀ ਸੀ। ਸੋ $1500 ਤੇ $8500 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੱਲ ਬਚਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ खेती का धंधा छड्डण दी। जदों तुसीं उहनूं इनहर्ट करदे आ, जमीन तुहाडे पिता तो या माँ बाप तो तुहाडे नां दे उत्ते ट्रांसफर हुंदी आ, उस वेले जिहड़ा कैपीटल गेन टैक्स आ वो भी उन्ना ही देना पऊगा। एक खेतीबाड़ी जिहड़ा किसान आ वो एक जमीन दे उत्ते अपने 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 जज्बात भी बीजदा है, उत्थे फसल भी बीजदा है, उत्थे बहुत तरह के रिस्क भी लैंदा है और एक समय के नाल उस जमीन की कीमत वधदी है जिहड़ी कोई अपने बच्चों को दिंदा। हुण ये देण दे समर्थ नहीं होऊगा। एक दूजे नूं किसान समझा रहे आ, अखबारां दे विच इकट्ठे होण दी गलबात कर रहे कि भाई गलबात करो, इकट्ठे होवो। वो यह है, इहदे च बहुत सारियां घुंडियां भी हो सकदियां। अमरीका दे विच किसानां दे लई बहुत वड्डा संकट आ रहा। बहुत वड्डा एक संकट उन्होंने अगे खड़ा हो रहा। जो बाइडन की सरकार कुछ इदां ਦੀਆਂ नीतियां लैके आ रही है जिहदे नाल कहा जा रहा कि अमेरिका की किसानी नूं बहुत वड्डा खतरा है, खास करके छोटी किसानी नूं। वो किसानी जिहड़ी पीढ़ी दर पीढ़ी उस जमीन के उत्ते खेती करती आउंदी है, उन्हां नूं वड्डा खतरा पैदा हो सकता और इत्थे तक हो सकता कि उन्हां नूं खेती का धंधा छड्डना पवे। दूजी गल, वो किसान इकट्ठे होण बारे सोच रहे, इकट्ठे होण बारे कॉल्स दे रहे आ, वो सारियां गल्लां बातां कर रहे आ कि साडी गल क्यों ना कीती जावे ते साडे इस मुद्दे नूं क्यों ना विचारिया जाए। हुण की लगा अमरीका दे विच जो बाइडन सरकार ने कुछ टैक्स के प्रपोजल नवें लिआंदे आ जिहड़े कि आउण वाले समय दे विच लागू हो सकदे आ। जे लागू नहीं होए प्रपोजल आ पर हो सकदे आ लागू और हो भी जाने आ, जिद्दां कि उन्हां दे चोण वादे सीगे। उहदे विच एक सब तो वड्डा मुद्दा कैपीटल गेन टैक्स दा। वख-वख बिजनस ते एसैट्स ते एग्रीकल्चर लैंड दे उत्ते कैपीटल गेन टैक्स दे विच कुछ वड्डियां तब्दीलियां होण जा रहीआं। कैपीटल गेन टैक्स की आ कि जिन्ने दी जमीन तुसीं खरीदी सी, मान लो 20 साल पहलां एक अमाउंट की तुसीं जमीन खरीदी आ, अज उहनूं जदों तुसीं वेचना आ, वो जमीन जिन्ने दी उदों सी ते जिन्ने दी होण आ, जिहड़ा उहदे विचों मुनाफा होया उहदे उत्ते सरकार नूं टैक्स देना पैंदा, जिहड़ा कि 20% आ। मान लो 1984 दे विच किसी ने 160 एकड़ लए सी $1500 के हिसाब नाल ते वो 2,40,000 दे उदों लै लए उहने। हुण 2021 है गया, 2021 दे विच वो कीमत $1500 पर एकड़ तो वध के 8,000 हो गई तो इस वेले वो सारी जमीन की 160 एकड़ां की कीमत 12,80,000 हो गई। हुण पहलां की सी कि जदों मान लो वो व्यक्ति की किसी की मौत हो जाती है, उहदे तो बाद वो अपनी सारी जमीन अपने बच्चों नूं, अपने वारसां नूं दे दिंदा। उहदे बच्चे उहनूं जमीन नूं रखण तो बाद 5 साल बाद वेच दिंदे आ। अज उहदी वैल्यू 8,000 पर एकड़ के हिसाब नाल, तो मान लो 5 सालों बाद वो बच्चे उस जमीन में वेच देंगे आ, उसकी कीमत 8500 हो जाती है पर एकड़ के हिसाब नाल। तो उन्होंने जिहड़ा 8,000 जिद्दण उसकी मौत हुई सी, उहदे बच्चों को जमीन ट्रांसफर हुई है, तो जिद्दण हुण 5 साल बाद जदों वेच रहे हैं वो $500 का फायदा होया। 8,000 की उदों सी, $8500 की हुण विक रही है। तो वो जिहड़ा उहदा बच्चों को टैक्स देना पऊगा, कैपीटल गेन टैक्स होगा, $500 होगा। पर ये चलिया आ रहा सिस्टम आ। हुण जिहड़े प्रपोजल आ रहे आ कि जे वो जमीन वेचते आ, वो टैक्स उन्होंने 8,000 ते 8500 के फर्क तो नहीं देना पऊगा, सगों 1984 दे विच जिहड़ी उन्हां दे पिता ने जमीन $1500 के हिसाब नाल खरीदी सी, सो $1500 ते $8500 का जिहड़ा फर्क आ उहदे उत्ते टैक्स देना पऊगा, जिहड़ा कि इन्ना ज़्यादा आ जिहड़ा सोचिया भी नहीं जा सकता। तो एक हल बचदा लोकां दे कोल खेती का धंधा छड्डण दी। इहदी एक गल आ। दूजी खतरनाक गल की आ कि ये सिर्फ वेचण वेले नहीं दिता जाऊगा। जदों तुसीं उहनूं इनहर्ट करदे आ, जमीन तुहाडे पिता तो या माँ बाप तो तुहाडे नां दे उत्ते ट्रांसफर हुंदी आ, उस वेले जिहड़ा कैपीटल गेन टैक्स आ वो भी उन्ना ही देना पऊगा। मान लो $1500 के हिसाब नाल 1984 च उन्हां दे पिता ने वो जमीन खरीदी सी, अज वो $8,000 उहदी कीमत हो गई आ। तो हुण उन्हां दी मौत तो बाद जेकर उन्हां दे वारसां नूं वो जमीन ट्रांसफर हो रही आ, तो उस ट्रांसफर के उत्ते भी 1500 ते 8,000 के फर्क दे विच्चों जिहड़ा हैगा वो कैपीटल टैक्स, कैपीटल गेन टैक्स जिहड़ा आ वो देना पऊगा, जिहड़ा कि बहुत वड्डी रकम बन जाती। सो एक खेतीबाड़ी जिहड़ा किसान आ
ਉਹ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਵੀ ਬੀਜਦਾ ਆ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਫਸਲ ਵੀ ਬੀਜਦਾ ਆ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸਕ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੱਧਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਇਹ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਹੀ ਇੰਨਾ ਦੇਣਾ ਪੈ ਜਾਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਧੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵੇਚਣੀ ਪਊਗੀ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ, ਜਾਂ ਉਹ ਅੱਧੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੰਦਾ ਛੱਡਣਾ ਪਊਗਾ। ਤੀਜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਟੈਕਸ 20% ਆ, ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨ ਟੈਕਸ 20% ਆ ਉਸ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰੈਕਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਟੈਕਸ 39.6% ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਾਣੀ ਕਿ 40%, ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣਾ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਪ ਅਪ ਬੇਸਿਸ ਆ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਓਰੀਜਨਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸੀਗੀ, ਜਦੋਂ ਖਰੀਦੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਦੇ ਫਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹ ਮੌਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਉਹ 20% ਦੀ ਬਜਾਏ 40% ਤੇ ਲਗਭਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੂਪ ਹੋਲਸ ਆ, ਬੜੀਆਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਘੁੰਡੀਆਂ ਆ, ਪਰ ਮੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੋ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘੁੰਡੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ 1984 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਰੀਦੀ ਸੀ, 1960 ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲਸ ਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਟਾਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੱਕ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਹ ਹੋਣਾ ਕੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਖਰੀਦੂਗਾ ਕੌਣ? ਜੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਬੱਚੇ ਅਫੋਰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਰੱਖਣੀ, ਜਾਂ ਟੈਕਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜੇ ਅੱਜ ਬਿੱਲ ਤੇ ਮਲਿੰਡਾ ਗੇਟਸ ਦੇ ਕੋਲ 2,42,000 ਏਕੜ ਹੈਗੇ ਆ, 19 ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਆ, ਜਾਂ ਆਫਟ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਕੋਲ 1,90,000 ਏਕੜ ਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਸਟੀਵਰਟ ਤੇ ਲਿੰਡਾ ਰੈਸਨਿਕ ਦੇ ਕੋਲ 1,90,000 ਆ, ਫੈਂਜਲ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਕੋਲ 1,60,000 ਏਕੜ ਆ, ਤੇ ਬੋਜ਼ਵੈਲ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਕੋਲ 1,50,000 ਏਕੜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈਗੀ ਆ। ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਲੈਂਡ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਰਿਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨਲ ਲੈਂਡ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿੱਧਾ ਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਖੇਡ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫਾਰਮਰ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਏ ਆ, ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 2% ਦੇ ਕਰੀਬ ਉੱਥੇ ਫਾਰਮਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਟੋਟਲ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਟੋਟਲ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਨੇ। ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ, ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਆ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਨਾਫਾ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਫਰੇਜ਼ਰ ਵੈਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਆ, ਸਰੀ ਤੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਏਰੀਆ, ਜਿੰਨੀ ਇੱਥੇ ਬੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਬਹੁਤੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਘਾਟੇ 'ਚ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ MSP ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਫਸਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ, ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਬੇਰੀ ਕਿਤੇ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਹ ਅੱਜ ਕਿਸ ਰੇਟ 'ਤੇ ਲੱਗੀ, ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ MSP ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਆ, ਉਹ ਕਿਸ ਰੇਟ 'ਤੇ ਲਾਉਣੀ ਆ, ਜਿੱਦਣ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਆ ਬੇਰੀ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਇਹ ਖਰਾਬ ਆ ਭਾਈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਜਾਂ ਅੱਜ ਇੰਨੇ ਦੀ ਲੈਣੀ ਆ। ਬਹੁਤਾ ਫਾਇਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।